हौजरी इंडस्ट्री जिहड़ी है ये सर्वाइव करती है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। तकरीबन सारे हिंदुस्तान चो कस्टमर आ रहा है और उम्मीद है भी इस साल सीजन चलेगा। सानू कंपीटिशन तो बिल्कुल डर नहीं लगता। असीं कोई लुधियाने की हौजरी किसी भी देश की किसी भी इंडस्ट्री तो नहीं डरती। और साडी इंडस्ट्री इन्ने हालात माड़ियां दे विच है, खास तौर पर गुस्सा जो आता है वो गुस्सा आता है जिहड़े शहर के अंदरले इलाकों के विच साडी कॉटेज इंडस्ट्री है, गरीब इंडस्ट्रीलिस्ट है, छोटे छोटे विच ही उहदा घर है, विच ही दुकान है, विच ही उहदा कारोबार है, सारा परिवार काम करता है। उन्हां वास्ते भी पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया। सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो स्वाभिमान केसरी। जे कपड़े की गल की जाए तो लुधियाना जिहड़ा आ कपड़ा तो हौजरी दे विच नंबर 1 मन्निया जा रहा सी, पर पिछले कोविड के समय दे विच जिहड़ा आ इस इंडस्ट्री नूं काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा आ नुकसान झेलना पै गया। सो 2021 दे विच जिहड़ा आ एक बार फिर जिहड़ा आ वधिया सीजन की जिहड़ी है उम्मीद जिहड़ा आ इंडस्ट्री नूं जरूर जागी है। साडे नाल गलबात करन वास्ते बीजेपी के वपार मंडल के प्रधान दिनेश सरपाल जी ने, उन्हां नाल गलबात करने आ ते जानने आ कि किस तरह की उम्मीद है और कितना इस बार जिहड़ा आ इंडस्ट्री नूं अप मिलेगा। सर, कोविड तो बाद जिहड़ा एक बार फिर जिहड़ा आ इंडस्ट्री खुली है, की उम्मीद की है सर? देखो, उम्मीद तो दुनिया कायम है और मौसम भी कुछ ना कुछ साथ दे रहा है और अच्छा काम होने की उम्मीद है। तो पिछले साल जिस तरह के तिब्बती नहीं सी आए, इस तरह कई होर मार्केटां नहीं सी लगियां, क्योंकि हौजरी इंडस्ट्री जिहड़ी है ये सर्वाइव करती है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। ये माइक्रो इंडस्ट्री ये ज़्यादा है और इहदा जिहड़ा सैलर है, जिहड़ा गाहक है साडा वेचण वाला, वो मैक्सीमम जिहड़ा है पटरी वाला, फेरी वाला वो गाहक है जिहदे विच बहुत वड्डी तादाद दे विच वो हौजरी बेचदा है। तो उन्होंने इजाज़त नहीं सी बाहर पटरी लगाउण दी, फेरी लगाउण दी। और तिब्बतियां नूं जिस तरह वो मेला लगा के माल बेचते हैं, या जिस तरह हर छोटे वड्डे शहर दे विच, यूपी दे विच, बिहार दे विच, उड़ीसा दे विच, है ना, वो उत्थे भी लोग दुकानदार इकट्ठे होकर एक जगह ते मेले लगा के ते हौजरी नूं बेचते हैं। खास तौर पर वुलन इंडस्ट्री वाले जो वुलन का असीं माल बनाने उहदे च। ते इन्हां दिनां दे विच पिछले सालों के वो नहीं सी कर पा रहे, तो ऐतकी उन्होंने इजाजत पूरे भारत सरकार ने दित्तियां और हर स्टेट ने दित्तियां। उस दे नाल कुछ ना कुछ तो बूस्ट होएगा, उम्मीद तो करते हैं। सर, वैक्सीनेशन लगन नाल जिहड़ा आ तीसरी लहर का जिहड़ा आ खतरा जिहड़ा टलिया आ, लग रहा कि इहदे नाल जिहड़ा आ इंडस्ट्री नूं बूम मिलेगा। देखो, जिन्ना 90 करोड़ तो वध लोगों नूं जे आपां सोचीए भी लग गया, एक अचंभा लगता है। ये लगता नहीं सी कि ऐसा हो सकता है, मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अच्छे नेतृत्व के कारण ये संभव हो पाया। और ऐसी विशाल जनसंख्या नूं इस तक मौके तक पहुँचाना और वर्ल्ड रिकॉर्ड का बनाना, ये भारत वर्गे जिन्हों आप कह लेंदे सी कि गरीब देश है, अज अमीर देशों नालों किते अगे असी उन्हां नाल इस करोना महामारी नाल लड़ाई लड़ी है। और बहुत बेहतरीन साधुवाद है उस केंद्र सरकार नूं, जिसने साडे भारत वासियों नूं इस एड्डी वड्डी मुसीबत तो बाहर कढ़न दे विच सहायता दी। लुधियाने की गल की जाए तो सर, जिहड़ा लुधियाने की हौजरी का जिहड़ा माल है किहड़े-किहड़े सूबियां दे विच जिहड़ा आ ज़्यादा विकदा आ ते कित्थों-कित्थों जिहड़ी आ डिमांड इस समय पैदा हो रही है? देखो, जो लुधियाना की वुलन इंडस्ट्री है ये तकरीबन 95% के लगभग लुधियाने ही बनती है। और साडा कस्टमर जिहड़ा है पूरे ऑल इंडिया दे विच है, चाहे वो कह लो जम्मू कश्मीर ला लो, चाहे हिमाचल ला लो, चाहे कन्याकुमारी ला लो, चाहे किते भी लगा लो, हर शहर दे विच हौजरी विकदी है। और अलग अलग डिज़ाइनिंग है, सब दे आपो अपने कस्टमर है, तो जिस तरह की लोड़ है उस तरह का माल लुधियाना प्रोवाइड करता है। और तकरीबन सारे हिंदुस्तान चो कस्टमर आ रहा है और उम्मीद है भी इस साल सीजन चलेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि चाइना तो जिहड़ा आ काफ़ी ज़्यादा बन के जिहड़ा माल आंदा आ, जिहड़ा साडी इंडस्ट्री नूं प्रभावित करदा आ। साडियां सरकारां नूं अजिहा की करना चाहिदा आ कि इंडस्ट्री जिहड़ी है सगों इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट करे? अजिहे किहड़े जिहड़े ने स्टैप जिहड़े लैने चाहिए सर? देखो, वो तो जिहड़ियां गड़बड़ां ना, वो गड़बड़ां साडे कुछ व्यापारी भरा
ਚੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਛੋਟਾ ਪੀਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਚਾਈਨਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੰਗਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਛ % ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੱਬ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਹੈ, ਕੈਲਕਟਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਸੈਂਕੜੋਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੈ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ਲੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ 2 ਹੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਰਨੀय ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਹੈ, ਗਹਿਲੇਵਾਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਦਰਨੀय ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਸ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਭਿੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਵਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੌਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਹੱਬ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੱਖ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਈਟਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰਨ ਦੇ ਰੇਟ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਯਾਰਨ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ, ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰਨ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਵਿਸਕੋਸ ਜਾਂ ਪੋਲੀਸਟਰ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹ 40-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੂਲਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸੈਸਰੀ ਮੇਨਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਵਸ, ਸੌਕਸ, ਕੈਪ, ਮਫਲਰ, ਜੈਕਟਸ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਰੈੱਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੂਲਨ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਬਰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਗਰੋਥ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਾਰਨ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਯਾਰਨ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਵੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ऑल ओवर इंडिया। फैब्रिक ऐसी चीज़ है, नहीं तो विंटर का नॉर्दर्न इंडिया होंगे है ना, फैब्रिक जिमें टी शर्ट, पजामा, ट्रैक सूट बनते हैं, ये सारी कंट्री हरेक स्टेट इसकी लागत है। और इसका भी वैसे भी ऑप्टिमिस्टिक है, अच्छी उम्मीद रखते हैं, आशावादी हैं और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मेरी सारे दोस्तों इंडस्ट्री वाले शुभकामनाएं। किसी भी तरह की समस्या होवे, सारियां समस्यावां दा हल 101% किया जाएगा। जदों कितों भी ना होवे काम
ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵੋ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 101% ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੋਏ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਾਮਦੇਵ ਮੰਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲਵੋ ਮੋਨੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਨੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ।